یہ چاہے یہودی خبیث مدود کا پروڈکٹ ہو، ہمیں کوکو کولا پینا ہے، ہمیں تھمس اپ پینا ہے، وہ خبیث کا مردود کی فیکٹری کا بنا ہوا ہو، ہمارے بال بچوں کو شہید کرے، کلمہ پڑھنے والوں کو مارے، ہماری زمین پہ قبضہ کر کے ہمیں ہی گھر سے کھدیر کے نکالے، اور یہ دنیا کے بے وقوف ظالم اس کو آتنکوادی کہیں جو اپنی زمین اپنی مسجد بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کے سرحد کی بازی لگا کر جہاد کریں، ہمت کرے، اور یہ آتنکوادی ہو گیا۔ ان کا دامن تھام کے پوچھا جائے کہ ان گوروں کا قبضہ ہمارے ملک ہندوستان میں تھا اور ہندوستان کے لوگوں نے ان کے خلاف آزادی کی جنگ چھیڑ دی اور ان کو کھدیر کے مار کے بھگایا اور گورا ہندوستان چھوڑ کے بھاگا، اور اس کرم میں ہمارے بے شمار ہندوستانی مارے گئے اور وہ قتل کر دیے گئے۔ تو کیا مطلب یہ آتنکوادی تھے جو ان انگریزوں کو بھگانے کے لیے اپنی زمین کو آزادی دلانے کے لیے ان سے جنگ کیا تھا؟ یہ آتنکوادی تھے جب وہ آتنکوادی نہیں تھے۔ تو یہ مشرک یہ یہودی بدتمیز جرمنی سے چل کے یہاں آ کے آباد ہوا تھا اور پھر یہ ہماری مسجدوں کے خلاف ہمارے بچوں کے خلاف یہ بم توڑ رہا ہے اور روزانہ بچوں کو کاٹ رہا ہے۔ تو ہم اپنی زمین بچانے کے لیے، مسجد اقصی بچانے کے لیے، وہ مسجد اقصی جو نبیوں کی سرزمین، جو رسولوں کی سرزمین، جو اولیاء و صالحین کی سرزمین، جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہو، اور جہاں قیامت قائم ہوگی اور جو آخری دستہ دجال سے جہاد کرے گا اور پوری دنیا میں اسلامی نظام حکومت قائم ہوگی، تو اپنی زمین کی لڑائی کرے تو لوگ اسے آتنکوادی کہتے ہیں۔ تیرے منہ میں پیشاب پاخانہ کر دو، اپنی زمین کی آزادی کے لیے لڑنے کو تو آتنک کہتا ہے۔ ہم فلسطین کی ماں کو داد دیتے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بزدل نہیں بنایا، بچوں کو مجاہد پیدا کیا ہے۔ مرنا تو ہے ہی دنیا میں، تو پاخانہ روم میں مرنا اور ہے، ایڑی رگڑ کے مرنا اور ہے، راستے میں ٹرین سے ایکسیڈنٹ کر کے مرنا اور ہے، اللہ کے نام پہ شہادت کی موت مرنا اور ہے۔ اس لیے ان کی موت پہ ترس مت کھا، اپنی زندگی پہ ترس کھا کہ تو کہاں مرے گا۔ جو لوگ اللہ کے نام پہ مر گئے، یہودیوں کے حملے میں مر گئے، وہ تر گئے، شہادت کا جام پی لیا۔ ان کا خون رنگ لائے گا کہ یہودی کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ آنے والے 10-20 سال کے بعد اسرائیل نام کا کوئی ملک نہیں رہے گا۔ میرا خدا سچا، میرے مصطفیٰ سچے، میری حدیث سچی، میرا قرآن سچا۔ حضور نے کہا ہے کہ ایک گروہ لڑتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا آخری گروہ دجال سے ملے گا، اور جب قیامت کے قریب ہوگی تو یہودی کھدیر کے بھگایا جائے گا، یہاں تک کہ کسی درخت کی آڑ میں کوئی یہودی چھپ جائے تو یقول شجر، وہ درخت بولے گا یہاں یہودی ہے، اسے قتل کرو۔ مجاہد اس کے پاس جائے گا، یا تو وہ کلمہ پڑھ کے مومن ہوگا یا پھر مسلمان کے ہاتھوں قتل کیا جائے گا۔ ایک یہودی زندہ نہیں رہے گا، پوری دنیا میں صرف محمدی ہی محمدی رہے گا۔ ایک مذہب اسلام رہے گا، ایک مسلک اہل سنت و جماعت، ایک مسلک اہل سنت و جماعت رہے گا، کیونکہ میرا خدا سچا، میرے مصطفیٰ سچے، میرے رسول سچے۔ اللہ کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ وہ اللہ ہے جو اپنے رسول کو بھیجا ہے، ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسلام کو سارے مذاہب پہ غالب کر دے۔ اسلام مغلوب ہونے نہیں آیا ہے، اسلام غالب ہونے آیا ہے۔ جو آپ نے نہیں دیکھا ایک قوم مسلم ہمارا رشتہ مسجدوں سے کمزور ہے، اس لیے یہ کافر ہم کو ذلیل سمجھتے ہیں، ہمارے سر کی ٹوپیاں غائب ہیں اس لیے کافر ذلیل سمجھتے ہیں، ہم کافروں کی طرح جیتے ہیں اس لیے ہم ذلیل ہو گئے۔ اور جس دن تم مصطفیٰ کا سچا غلام بن جا، اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ جنت وہاں ملے گی، سلطنت یہاں ملے گی، حکومت یہاں ملے گی، بادشاہت یہاں ملے گی۔ اللہ نے کہا یہ دین غالب ہو کے رہے گا، تو اسلام غالب ہو کے رہے گا۔ اور اللہ کا وعدہ 1400 سال میں جتنا مصطفیٰ نے بشارت سنائی تھی وہ سارے پورے ہو گئے۔ اللہ نے کہا تھا کہ دنیا میں تیری سلطنت ہوگی، تو عرب کے بکری چرانے والوں نے اسلام کا ساتھ دیا تو اللہ نے ایران جیسا مجوسیوں کا ملک مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ تو میرے محبوب کی غلامی کر، میں یہاں سلطنت دوں گا۔ دوسری مہاشکتی روم کی تھی، وہ روم فاروق اعظم کے زمانے میں اس پہ فتح کا جھنڈا گاڑا گیا اور وہاں 1000 سال تک مسلمانوں کی سلطنت رہی۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا مجھے پورب سے خوشبو آ رہی ہے، ہندوستان میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا۔ محمد ابن قاسم 4000 اپنے جوان سپاہیوں کے ساتھ انڈیا میں آیا اور راجہ طاہر کے 2 لاکھ فوج سے ٹکرا گئے، تو اللہ نے کیا دیا؟ 1000 سال تک کے لیے ہندوستان کی زمین کلمہ پڑھنے والوں کے حوالے کر دیا۔ تم صرف گھر سے باہر نکل، ہمت کر، محنت کر، فتح تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے، فتح اللہ کی طرف سے ملتی ہے اور جیت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، بھیڑ بھاڑ سے جیت نہیں ملتی ہے۔ محمد ابن قاسم کا آنا ہمارے لیے ہندوستان میں
में पांव का जमना साबित हुआ। अमेरिका और चाइना और जापान में भी आज इस्लाम स्टेबल है। जब जुमा का दिन अमेरिका में आता है और मुसलमान लाखों की तादाद में सरों पे टोपियां सजाकर जब मस्जिदों इस्लामिक सेंटर की तरफ जाते हैं, वहां का नसरानी हिलने लगता है कि अमेरिका यहूदियों ईसाइयों का मुल्क नहीं है, तो मुस्तफा के गुलामों का मुल्क समझ में आ रहा है। जैसे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में चले जाओ, ये हमारा मुल्क, प्यारा मुल्क हिंदुस्तान, हमारा मुल्क हिंदुस्तान, ये औलिया सालिहीन की सरजमीन है, ख्वाजा फरीद नवाज की सरजमीन है। हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, आजादी से हम जलसा जुलूस करते हैं, ये हमारी सरजमीन है। इसलिए हमारा बच्चा बोलता अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलशता हमारा। हम आजादी से जलसा करते हैं, हम आजादी से अजान देते हैं, हम आजादी से मदरसा चलाते हैं, हम आजादी से शान से हिंदुस्तान में जिंदा रहते हैं। ऐसी आजादी दूसरे मुल्क में मुयस्सर नहीं है। ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हमारी सल्तनत रही, उस सल्तनत रही, अल्लाह ने वादा सच्चा करके दिखलाया। तो जो कुछ मुस्तफा ने कहा था वह सब वादा पूरा हुआ। और हमने यही देखा, जब जब दुश्मनी बढ़ी है, इस्लाम पे हमला बढ़ा है, तब एक अच्छे फ्यूचर की बशारत सामने आई है। पहला दिन जिस दिन मुस्तफा ने नबूवत का ऐलान किया था, 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। सबसे पहला कलमा सिद्दीक अकबर ने पढ़ा, आपकी बीवी जनाबी खदीजा ने पढ़ा, आपका गुलाम ज़ैद इब्न हारिसा ने पढ़ा, और आपका दोस्त आपका चचाजाद भाई अली ने पढ़ा। ये 4 लोग थे जो पहले इस्लाम लाए। आपकी बीवी, आपका चचाजाद भाई, आपका गुलाम, आपका दोस्त रफीक सिद्दीक अकबर, उसने कलमा पढ़ा। 4 लोगों ने कलमा पढ़ा। कुछ दिन तक तो ये लोग आप छुपे रहे, लेकिन जब काफिरों को भनक लगी, ये 4 लोगों ने कलमा पढ़ा है और मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह ने नबूवत का ऐलान किया है। कहा मैं इसके खिलाफ दुश्मनी करूंगा, इसके खिलाफ मैं जंग छेड़ूंगा, नहीं पढ़ने दूंगा कलमा। ये हमारे बुतों के खिलाफ एक तहरीक होगी, मैं इस तहरीक को नहीं चलने दूंगा, मैं तादाद घटा दूंगा। जब दुश्मनी बढ़ी, 40 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। उसी 40 में एक अमीर हमजा थे, उसी 40 में एक उमर फारूक आजम थे। या 2 जबरदस्त ताकत इस्लाम की आगोश में आकर इस्लाम की ताकत को बढ़ा गई। या 2 जबरदस्त हस्तियां थी, एक उमर फारूक आजम की और अमीर हमजा की। उसके बाद लोग पागल हो गए, मक्का के कुफार पागल हो गए। जब पागल है, बोला मिटा दूंगा, इस्लाम मिटा दूंगा, इन्हें घर से बाहर कर दूंगा, कलमा पढ़ने वालों को फांसी के फंदे पे लटका दूंगा। 40 थे, जब बोला फांसी के फंदे पे लटका दूंगा, 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। उसके बाद दुश्मनी बढ़ी तो 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। हुजूर के विसाल के बाद लोगों ने कहा था ईंट से ईंट बच जाएगी, इस्लाम खत्म हो जाएगा। सिद्दीक अकबर के जमाने में इस्लाम और स्टेबल हुआ, फारूक के जमाने में और इस्लाम मजबूत हुआ, उस्मान के जमाने में और इस्लाम मजबूत हुआ, अली के जमाने में और इस्लाम मजबूत हुआ। यहाँ तक कि मुस्तफा का नवासा हुसैन जब कुंबाले के मैदान करबला गए और अपने बच्चों को कटा दिया रब के नाम पे, अपनी गर्दन काटा दी, तो उसका रिजल्ट ये निकला, जो इस्लाम अरब के जोग्राफिया में महदूद था, हुसैन के खून ने उस इस्लाम में गर्मी पैदा की। इस्लाम अरब से निकला, बादल बनकर पूरी दुनिया में छा गया। आज से 100 साल पहले कहा था इस्लाम मिटा देंगे, मस्जिद खत्म कर देंगे। उस वक्त मुसलमानों की तादाद 100 करोड़ थी। 100 साल के बाद आज 200 करोड़ कलमा पढ़ने वाला, जिनके नाम के साथ सबसे मोहम्मद जुड़ा हुआ है, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कमर, मोहम्मद जुनैद, मोहम्मद रेहान, मोहम्मद फला, ये 200 करोड़ मोहम्मदी फौज है। पता चला दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है। आज यहूदी बम गिरा रहा है, 10,000 हमारे बच्चों औरतों को शहीद कर रहा है। ये तो शहादत का आला मकाम पा गए। शहीद सब नहीं होता, अल्लाह जिससे प्यार करता है उसे शहादत की मौत अता फरमाता है। वरना हम जैसे लोग तो जहां कहां मरेंगे वो तो अल्लाह ही को मालूम है। वो तो उन माओ की अजमत पे कुर्बान जाइए। 70 साल से जंग हो रही है, अगर कोई दूसरी माँ होती तो कह देती यहाँ पैदा होने का मकसद है बम में मर जाना, यहाँ पैदा होने का मतलब है इसराइली फौजी की तलवार का शिकार हो जाना। इसे अब यहाँ नहीं जॉर्डन चले जाते हैं, उर्दून चले जाते हैं, शाम चले जाते हैं। अगर हम हिंदुस्तानी जैसा जिगर वहाँ की औरतों को होता, अपने शोहर बच्चों को लेकर उर्दून चली जाती, शाम चली जाती, मगर उनके शोहर शहीद होते रहे। वह इसी उम्मीद पे औरतों ने फिलिस्तीन को नहीं छोड़ा कि मेरा ये बेटा नहीं, कम से कम आने वाली नस्ल कोई होगी जो सलाहुद्दीन अय्यूबी के नक्शे कदम पे चलेगी और किबले अव्वल फतह होगा। इसी आस में वह फिलिस्तीन नहीं छोड़ रही है। बच्चे